میں دوائیں آپ کو متعارف اس لیے کرا رہا ہوں، یہ ہر جگہ ملتی ہیں، اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کی صحت، اور آپ کبھی بھی کوئی دوائی صحت مندی کے لیے نہ لیجئے گا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کبھی کوئی نادان ہوگا جو بھینس اس لیے، گائے اس لیے لے کہ آج کل لکڑیاں مہنگی یا گیس تھوڑی، تو میں اس کے گوبر کو خشک کر کے گھر کا چولہا جلاؤں گا۔ نہیں، دودھ کے لیے بھینس اور گائے لیتے ہیں، گوبر تو مفت میں ملتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی دوائی، کوئی ٹونک، کوئی علاج کریں، اس لیے کریں کہ اللہ میں صحت مند ہو گئے تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کروں گا، مخلوق کی خدمت کروں گا۔ کیوں؟ میں خود مریض ہوں تو میں لوگوں کی خدمت کیا کر سکوں گا؟ اگر میں صحت مند ہوں گا، اللہ میں تیری عبادت کروں گا اور تیرے بندوں کی خدمت کروں گا۔ وہ تیرے بندے مسلم ہیں، غیر مسلم، کسی طبقے سے، کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی رنگ سے، کسی علاقے سے، کسی صوبے سے تعلق ہے، سارے کے سارے میرے کملی والے کی امتی ہیں۔ اور میں امتیوں کے بارے میں بتایا کرتا ہوں، ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ایک ہمارے انسانی بھائی ہیں، غیر مسلم انسانی بھائی ہیں، اور مسلمان ایمانی بھائی ہیں۔ غیر مسلم کون سے بھائی ہیں؟ انسانی بھائی ہیں، اور مسلمان ایمانی بھائی ہیں۔ ہم نے سب سے محبت، سب کے لیے ہمارے دل میں رواداری کا جذبہ ہو، درگزر کا جذبہ ہو۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، پر اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اس کا کمال بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بیت الخلاء کی دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ اور تیسری میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، اس کو اپنا ساتھی بنائیں۔ آپ کو علم ہے کہ نظر بد کی کیا علامت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جنات کی نظر بد کی کیا علامت ہے۔ جنات کی نظر بد عورتوں کو کھا جاتی ہے، کھلے بال، کھلا گلا اور مختصر لباس کھا جاتی ہے، کھا جاتی ہے۔ جنات کی نظر بد کھا جاتی ہے، اور ایسی کھاتی ہے کہ نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحت اور تندرستی تو پتہ نہیں جہاں گئی، جنات کی نظر کھا جاتی ہے، جنات کی نظر کھا جاتی ہے۔ اس کی علامات ہیں جنات کی نظر کی، اور انسان کی نظر اور جنات کی نظر میں، جیسے میں پچھلے درس میں بھی غالباً آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شاپروں کے اندر گوشت اور دودھ اور چیزیں لانا چھوڑ دیں، نظر کھا جاتی ہے۔ پہلے ٹوکریاں ہوتی تھیں، تھیلے ہوتے تھے، کچھ چیزیں ہوتی تھیں جس میں گھر کا سامان، سبزیاں، دودھ، دہی، گوشت، آٹا، نمک، مرچ اور وغیرہ چیزیں لاتے تھے، وہ ڈھکی ہوئی ہوتی تھی۔ یاد رکھیے گا، ایک نظر بد ہے اور ایک ہے۔ نظر بد سے بڑی طاقتور ہے۔ غریب تھا، مزدور تھا، آپ شاپروں کا بڑا ہوا بھرا ہوا ایک شاپر، سیبوں کا، کنوں، سیب، امرود، پھل، ایک ادھر موٹر سائیکل پہ لٹکا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل پہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس کے ساتھ یوں ایک چھوٹا سا ڈنڈا نکلا ہوا ہوتا ہے، ایک ادھر لٹکا ہوا ہے، ادھر لٹکا ہوا، اس کی نکلی، ہائے میرے پاس بھی ہوتا پر میں نہیں کھاتا۔ یاد رکھنا، یہ کھا جاؤ۔ کیوں میرے کملی والے نے فرمایا اپنے پڑوسی کو اپنے سالن کی ذائقے، دھوئیں یا چیز سے تکلیف نہ دو؟ کیوں میرے آقا نے فرمایا؟ مفہوم ہے اپنے گھر کے باہر کے چھلکوں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ پھل کے، چیزوں کے چھلکے اپنے گھر کے ساتھ پھینک دیے۔ یہ جو ننگی چیزیں ہوتی ہیں اس سے نکلتی ہے، اور جو ہوتی ہے وہ کھا جاتی ہے۔ ایک اور دوسری نظر بد۔ اب ہر بندے میں نظر بد نہیں ہے، لیکن جنات کے ہر جن میں نظر بد ہے، جو شریر جنات ہیں، صالح نیک نہیں، ہر میں نظر بد ہے اور زہر ہے، اور وہ زہر کا انجیکشن یوں لگا دیتا ہے، ایک ایسے اندر سے ہی زہر کا انجیکشن لگا دیتا ہے۔ اب وہ غذا بیماری بنے گی،
कोलेस्ट्रॉल बनेगा, यूरिया बनेगी, जोड़ों का दर्द बनेगा, गैर मामूली बीमारियां ऐसी कि जो सेहत तंदुरुस्ती बंदा तलाश करता फिरे, पागल हो जाए। अनदेखी ये ताकत नजरे बद है, जादू है, जिन्नात है, इसका इलाज भी अनदेखा हो। इसलिए मैंने अर्ज किया कि आइंदा जुमेरात में इज्तिमाई एक खास दम करूंगा नजरे बद के लिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे कमली वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत का अक्सर तबका, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजरे बद से होंगी। और ये नजरे बद को मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा है, और नजरे बद जिन्नात की, नजरे बद इंसानों की। और उसके लिए मैंने एक मसनून दुआ बताई है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में मौजूद है। अपनी जिंदगी को तलखियों से बचाएं, राहतों की तरफ लेकर आए, और वो अमाल हैं, ये छोटे छोटे नूरानी रूहानी टोटके हैं जो करना बिल्कुल आसान, लेना बिल्कुल आसान, पढ़ना बिल्कुल आसान। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी इसको कर ले और कामयाब, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा कर ले और जिंदगी की नाकामियों से दूर हो जाए। बेहतरीन मैंने आपको टोटके बताए हैं और बता रहा हूं। अपनी जिंदगी को इन टोटकों में पिरोते चले जाएं। ये छोटी छोटी चीजें देखें, एक कमीज होती है, उसके पर थोड़ी सी फिर कढ़ाई कर दी जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर एक मोती लगा देते हैं, फिर कीमत और बढ़ जाती है। फिर और क्या करते हैं, फिर मोतियों से पिरो देते हैं, फिर कीमत बढ़ती चली जाती है। ये जिंदगी है, इसको कीमती बनाना है, और इसकी कीमती बनाने के लिए इसमें मोती, इसमें पिरोते चले जाए, इसमें मोती डालते चले जाए। जिंदगी में राहतें, खुशियां, खुशहाली, सुकून जिंदगी में ऐसे ढलता बढ़ता चला जाएगा। और इंसान ऐसे हैरत अंगेज तौर पे क्या कहते हैं, अल्लाह मेरी दुनिया को, मुझे दुनिया में जन्नत के मजे अता फरमा। ये फिर जन्नत में होगा, दुनिया में होगा और जन्नत में होगा, और जन्नत के मजे इसको मिलेंगे। तो आप दुनिया में जन्नत के मजे चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते? फिर नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो मैं तो चाहता हूं दुनिया में जन्नत के मजे मिले। कितने अल्लाह वाले औलिया सुलहा की बातें सुनी, कहा वाह वाह सुभान अल्लाह, दुनिया में जन्नत के मजे आ गए। कितने औलिया की बातें हमने सुनी कि दुनिया में जन्नत के मजे आ गए। और मैं चाहता हूं कि दुनिया में जन्नत के मजे आ जाए। तो दुनिया में जन्नत के मजे अगर पाने हैं तो आज मेरी 3 चीजें जो हैं, जो मैंने आपको दी हैं, उनको जिंदगी में जिंदगी का साथी बनाए। एक, मैंने हमारी जो सीरीज चल रही है खुशहाली का 14वां राज, और उसका 3रा दर्स, ठीक, उसके लिए मैंने अर्ज किया वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीरा। और एक मैंने अर्ज किया है बैतुल खला की दुआ, और उसके साथ बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 3 नेमतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। ये 3 चीजें, और मोटापे और कोलेस्ट्रॉल का और कब्ज का और पेट वेट बढ़ने का इलाज मैंने छोटा सा टोटका बताया है। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 2 चम्मच, और 1 चम्मच जैतून का तेल, और 1 कलवंजी के चुटकी। आज मेरे पास एक साहब आए, हमारे एक मोहसिन के बेटे हैं, उनका पेट इतना बड़ा हुआ, वेट इतना बड़ा हुआ, कई साल के बाद मैंने देखा, खूबसूरत जवान माशाअल्लाह। ये क्या हुआ? उनके मुंह से बेसाख्ता एक लफ्ज निकला, शायद वो कह के भूल गए होंगे, फिर मेरे अंदर नक्श कर गया। कहने लगे खाने के बाद पानी पिया था। और ये जो खाने के बाद बोतलें पीते हैं और खाने के बाद पानी पीते हैं और खाने के, मुझे एक साहब कहने लगे मेरा 25 साल से पेट खराब था और दुनिया का हर इलाज किया मैंने, मेरा पेट ठीक नहीं होता था, जिस्म बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, यूरिया यूरिक फलां फलां सब बढ़ गया। मुझे एक सियाने ने बताया, समझदार ने, कि खाने के बाद पानी पीना छोड़ दे, 2 घंटे जब्त कर अपने ऊपर, और खाने से पहले पानी पी, खाने के बाद छोड़ दे। कहा कि मैंने चंद महीने, चंद हफ्ते इसकी मशक की, सब दवाएं खत्म, सब चीजें खत्म, सिर्फ खाने के बाद पानी पीना मैंने छोड़ा है। और हम जुल्म की इंतहा करते हैं, खाने के बाद यख बस्ता आखिरी दर्जे की ठंडी चीजें पीते हैं।
آخری درجے کھانے کے بعد ٹھنڈی چیزیں دیتے. کبھی کبھار کوئی بندے کو مجبوری ہے, کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ ایک ہے زندگی کا معمول بنا لے تو بہت نامناسب ہے, بہت نامناسب ہے. اور پیٹ بڑھتا چلا گیا, پیٹ بڑھتا گیا.